Are you seeking for the answers of these types of questions? Do you want to learn to write essay paragraph about COVID-19? If so, I am here to help you in writing paragraphs and essay about COVID-19. Namaste. Welcome back to my class. It's me Dr. Joshi. In this class, I will present 30 vocabularies and their examples which will help you to write paragraphs and essay. I will present the pronunciation, Nepali meaning, similar meaning and the examples by using these 30 words. The first word is novel. Novel means new, newly made. नेपालीमा नयाँ. How to use novel in sentence? COVID-19 is a novel illness. Novel corona is a global threat and health crisis. Novel corona has affected large number of people around the globe. यिनीहरूको नेपाली अर्थ कोभिड-19 नयाँ रोग हो. नयाँ कोरोना संसारभरिको स्वास्थ्य सङ्कट तथा चुनौती हो. नयाँ कोरोनाले संसारभरिका धेरै व्यक्तिहरूलाई असर गरेको छ. The second word is wreath. Wreath means intertwined, twisted, coiled. नेपालीमा मिश्रित, बटारिएको, बाङ्गिएको. How to make sentence? The etymological meaning of corona is wreath. New coronavirus has wreath heredity traits. Wreath character of corona is creating problem to develop the vaccine. यिनीहरूको नेपाली रूपान्तरण कोरोना भाइरसको शाब्दिक अर्थ मिश्रित हो. भन्नु मतलब कोरोना भाइरस मीन्स मिश्रित भाइरस. एउटै प्रकारको नभएर फरक फरक किसिमको भाइरस. नयाँ कोरोना भाइरसका फरक फरक प्रकारका वंशाणुगत गुणहरू हुन्छन्. कोरोना भाइरसको मिश्रित प्रकारको गुणको कारणले भ्याक्सिन विकास गर्न गाह्रो भइरहेको छ. The third word is pathogens. Pathogens means viruses, microorganisms, bacteria, microbes. नेपालीमा के भन्ने यसलाई? विषाणु, हानिकारक सूक्ष्म जीव. Coronavirus is a pathogen. Pathogens like corona harm humans. We can't see pathogens with normal eyes. कोरोना भाइरस एउटा विषाणु हो. कोरोना भाइरस जस्ता विषाणुले मानिसलाई हानि पुर्याउँदछन्. हामी सामान्य आँखाले विषाणुलाई देख्न सक्दैनौँ. Fourth word is invade. Invade. Invade means violate, infect, attack. नेपालीमा आक्रमण गर्नु, संक्रमित पार्नु. COVID invades in respiratory system. Novel corona invades lung and damages it. Corona can invade other body organs too. COVID ले श्वास प्रश्वास प्रणालीमा आक्रमण गर्दछ. नयाँ कोरोना भाइरसले फोक्सोमा आक्रमण गर्छ र यसलाई नाश गर्दछ. कोरोनाले शरीरका अन्य भागहरूलाई पनि आक्रमण गर्न सक्छ अथवा संक्रमित पार्न सक्छ. The fifth word is replicate. Replicate means duplicate, reproduce, remake. पुनर्निर्माण गर्नु, पुनरुत्पादन गर्नु. Corona replicates other viruses itself. COVID is complex because it replicates time to time. You can replicate this sentence again. कोरोनाले आफै अन्य भाइरसहरू पनि उत्पादन गर्छ. कोभिड एकदम जटिल छ किनकि यसले समय समयमा रूप परिवर्तन गरिरहन्छ. तपाईं यो सेन्टेन्सलाई फेरि बनाउन सक्नुहुन्छ. The sixth word is transmit. Transmit means spread, transfer, pass. सार्नु, फैलाउनु, रोग सार्नु, फैलाउनु. Corona transmits from one person to another person. Corona transmitted to humans from bat. Asymptomatic persons can transmit COVID. कोरोना एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दछ. कोरोना चमेरोबाट मानिसमा सरेको हो.
लक्षण नदेखिएका व्यक्तिहरूले कोभिड फैलाउन सक्छन्। द सेभन्थ वर्ड इज सिभियर। सिभियर means acute, extremely bad, very danger, harmful, अत्यन्त खराब, धेरै हानिकारक। कोरोना is a severe virus. COVID causes severe problem in respiration. Severe body ache is a symptom of COVID-19. कोरोना अत्यन्त खराब विषाणु हो। कोरोनाले श्वास प्रश्वासमा धेरै ठुलो असर गर्दछ। अत्यन्त शरीर दुख्नु कोभिड-19 को एउटा लक्षण हो। एथ वर्ड इज आउटब्रेक। आउटब्रेक, सडन अपीयरेंस, सडन इन्क्रीज, आउटब्रस्ट, इरप्सन, अचानक देखा पर्नु, रोग एक्कासी फैलनु। कुनै रोग कुनै ठाउँमा एक्कासी देखा परेर फैलिनुलाई आउटब्रेक भनिन्छ। COVID was an outbreak in Wuhan, China. The outbreak of COVID attacked in China first. The outbreak of COVID attacked in China first. Outbreak of novel corona made panic situation. China को वुहान में एक्कासी कोविड देखियो। एक्कासी कोविड देखिएपछि सर्वप्रथम चाइना में आक्रमण गर्यो। नयाँ कोरोना भाइरस फैलिएर दुखद स्थितिको सिर्जना गर्यो। नाइन्थ वर्ड इज एन्डेमिक। एन्डेमिक means native, indigenous, related to particular area, a harmful disease of local area. कुनै स्थानीय ठाउँमा देखा पर्ने महामारी वा रोग, कुनै निश्चित ठाउँमा स्थानीय ठाउँमा देखिने रोगलाई एन्डेमिक भनिन्छ। Corona is endemic of Wuhan in China. Endemic disease appears in a particular area. Malaria is endemic for city areas. Corona चाइना को वुहान में भेटिएको महामारी हो। स्थानीय महामारी कुनै निश्चित ठाउँमा देखिन्छन्। मलेरिया शहरी क्षेत्रका लागि स्थानीय महामारी हो। The 10th word is epidemic. Epidemic, a disease which passes one person to another very quickly. Widespread of any disease in large area. महामारी, यसलाई एक शब्दमा भन्दा महामारी। एपिडेमिक means महामारी, एक्कासी धेरै ठाउँमा फैलिने रोग। एक्कासी धेरै ठाउँमा फैलिने रोगलाई एपिडेमिक भनिन्छ अथवा महामारी। COVID-19 is an epidemic. Epidemic disease can cause health crisis across the nation. Corona epidemic is very harmful. COVID-19 धेरै ठाउँमा फैलिएको महामारी हो। धेरै ठाउँमा फैलिने महामारीले राष्ट्रभरि स्वास्थ्य सङ्कट सिर्जना गर्न सक्छ। कोरोना महामारी धेरै खतरनाक छ। The 11th word is pandemic. Pandemic means widespread of disease over a wide geographical area. सर्वत्र फैलन सक्ने महामारी। The world is in panic situation due to pandemic corona. कोरोना महामारी को कारणले संसार अहिले चिन्ताग्रस्त स्थितिमा छ। अब यहाँ कन्फ्युजन हुन सक्छ। एपिडेमिक भनेको पनि महामारी, प्यान्डेमिक भनेको पनि महामारी। फरक के हो त? एपिडेमिक भनेको र्यापिडली ट्रान्समिसन हुने भाइरस, छिटो फैलन सक्ने महामारी। एपिडेमिक मिन्स छिटो फैलन सक्ने महामारी। प्यान्डेमिक मिन्स धेरै ठुलो एरियामा फैलने महामारी। 12th word is strain. Strain. Strain means heredity character, inherent quality of virus. नेपालीमा अंश अथवा प्रकार। Strain of virus means virus को अंश, virus को प्रकार। एउटा एक्जाम्पल हेरौं। The 4 strains of corona are alpha, beta, gamma and delta. कोरोना भाइरस का 4वटा स्ट्रेन, 4वटा अंशहरू, 4वटा प्रकारहरू अल्फा, बेटा, गामा र डेल्टा हुन्।
The 13th word is mutation. Mutation. Mutation means alternation, change, heritable change. नेपालीमा परिवर्तन, गुणमा परिवर्तन तथा विविधता, गुणमा वंशमा विविधता हुनुलाई म्युटेसन भनिन्छ. The mutation of coronavirus creates problem in treatment. कोरोना भाइरसको विविधताले अथवा परिवर्तनले उपचारमा समस्या गर्दछ. 14th word is virology. Virology. Virology means the study of virus or viral disease. विषाणु विज्ञान. Virology means विषाणु विज्ञान. एउटा एक्जाम्पल हेरौँ. Virology is the area of virologist. विषाणु विज्ञान विषाणु विज्ञहरूको क्षेत्र हो. The 15th word is germophobia. Germophobia. Fear of germs or viruses. विषाणु भय, विषाणुको डर. Germophobia भनेको विषाणुको डर. Fear of viruses or germs. एउटा एक्जाम्पल हेरौँ. Many people have germophobia due to COVID-19. COVID-19 को कारणले धेरै व्यक्तिहरुमा भाइरसको भय छ, विषाणुको डर छ. 16th word is bat. Bat means चमेरो. हामीलाई थाहा छ bat को नेपाली चमेरो. Flying mammal, flying mouse. यो बर्ड होइन, mammal हो. bat स्तनधारी प्राणी हो र यसलाई फ्लाइङ माउस पनि भनिन्छ. यसको चित्र हामीले राम्रोसँग हेर्यौं भने फेदर्स, विंग्स हुन्छ र हेर्दाखेरि माउस जस्तै देखिन्छ. त्यही भएर यसलाई फ्लाइङ माउस पनि भनिन्छ. The virologists have reported that the COVID-19 was found in bat in China. विषाणु विज्ञका अनुसार COVID-19 चीनमा चमेरोमा पत्ता लागेको थियो. The 17th word is pangolin. Pangolin, the scaly anteater, long-tailed mammal. यो पनि एक किसिमको स्तनधारी प्राणी नै हो. धेरै जस्तो ठाउँमा सालक भनेर लेखेको पाइन्छ भने कुनै ठाउँमा कुनै डिक्सनरीमा खियन्या भनेर लेखेको पनि पाइन्छ. यो चित्रबाट स्पष्ट हुनुस्. COVID-19 transmitted to pangolin from bat first, then to humans. COVID-19 सर्वप्रथम चमेरोबाट प्याङ्गोलिनमा सर्यो र त्यसपछि मानिसहरुमा. 18th word is wet market. A market that sells the meat of different animals. विभिन्न जनावरका मासु बेच्ने बजारलाई वेट मार्केट भनिन्छ. छोटकरीमा मासु बजार. यो चित्र पनि हेर्नुस्. Corona spread to humans because of wet market in China. चाइनामा भएको मासु बजारको कारणले कोरोना भाइरस मानिसहरुमा सर्यो. 19th word is slaughterhouse. Slaughterhouse means a place where animals are slaughtered for meat. नेपालीमा बधशाला. विभिन्न जनावरहरूको मासु तयार गर्ने ठाउँलाई स्लटर हाउस भनिन्छ. एउटा एक्जाम्पल हेरौँ. Slaughterhouses in China are another cause of spreading COVID-19. चाइनामा भएका बधशालाहरू COVID-19 फैलिनुको अर्को कारण हुन्. 20th word is contagious. Contagious means infectious, transmittable, communicable or epidemic. संक्रामक, संक्रमण फैलाउने. एपिडेमिक भनेको महामारी, यो पनि संक्रमण फैलाउने नै हो. त्यसैले यसलाई पनि यसै अन्तर्गत राखिएको हो. खासमा कन्टेजियस भनेको संक्रामक, संक्रमण फैलाउने खालका सरुवा रोगहरू भनेको हो. जस्तो कोभिड इज कन्टेजियस एन्ड इट इज च्यालेन्ज फर द एक्जिस्टेन्स अफ ह्युमन्स. कोभिड एउटा संक्रामक महामारी हो र यो मानव अस्तित्वको चुनौती पनि हो. 21st word is syndrome. Syndrome means disorder, complication, sign, symptom अथवा नेपालीमा लक्षण, जटिलता.
कुनै रोग प्रमाणित भइसकेपछि त्यो सिम्पटमको रूपमा लिइन्छ भने कुनै रोग प्रमाणित हुनुभन्दा पहिला शरीरमा भएको जटिलतालाई सिन्ड्रोम भनिन्छ। द सिन्ड्रोम्स लाइक फेभर, कफ एन्ड फ्याटिग क्यान लिड टु द कोभिड-19। ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, शरीर थाकेको महसुस हुने लक्षणहरूले, जटिलताहरूले कोभिड-19 हुने सम्भावना हुन्छ। 22nd word is lethal. Lethal means fatal, deadly, mortal. घातक अथवा प्राणघातक। lethal भनेको नेपालीमा घातक, प्राणघातक। एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। lethal disease like corona can cause death if we are careless. यदि हामी व्यवस्था गर्छौं भने कोरोना जस्ता प्राणघातक रोगहरूले मृत्यु पनि गराउन सक्छ। 23rd word is epidemiology. Epidemiology means a branch of medical science that studies and controls epidemics. महामारी विज्ञान, महामारी अध्ययन तथा नियन्त्रण शाखा। विभिन्न महामारीको बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई अथवा शाखालाई एपिडेमियोलोजी भनिन्छ। एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। द रोल अफ एपिडेमियोलोजी इज सेन्ट्रल ड्युरिङ कोभिड-19। यो कोभिड-19 को समयमा महामारी विज्ञान अथवा एपिडेमियोलोजीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। 24th word is distress. Distress means suffering, serious danger, pain, discomfort. नेपालीमा आकुल, व्याकुल, पीडा। कुनै रोग लागिसकेपछि हुने पीडा। कोभिड कजेज डिस्ट्रेस इन लङ एन्ड होल बडी। कोभिड लागिसकेपछि कोभिडले विशेष गरी फोक्सोमा र पुरा शरीरमा आकुल व्याकुलताको सिर्जना गर्दछ अथवा पीडा उत्पन्न गर्दछ। पुरा शरीरभरि पीडा उत्पन्न गर्दछ। Swab. Swab means sample of body part or a part of body to experiment any disease. कुनै शरीरको अङ्गको नमुना, कुनै रोगको बारेमा परीक्षण गर्नका लागि लिइने शरीरको कुनै अंशको नमुना। रगत हुन सक्छ अथवा कुनै अन्य शरीरका सेलहरू। Doctors collect swab first for testing COVID-19. कोभिड-19 परीक्षण गर्नको लागि चिकित्सकहरूले सर्वप्रथम स्वाब सङ्कलन गर्दछन्, नमुना सङ्कलन गर्दछन्। 26th word is screening. Screening means examining, checking, history taking. नेपालीमा कुनै रोग परीक्षण गर्नुभन्दा पहिला गरिने जाँचबुझ। एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। द स्क्रिनिङ इन्क्लुड्स द हिस्ट्री अफ ट्राभल एन्ड कन्ट्र्याक्ट अफ द पर्सन। स्क्रिनिङ अथवा जाँचबुझ अन्तर्गत यात्रा विवरण र कुनै व्यक्तिसँग गरेको सम्पर्कको बारेमा जानकारी लिइन्छ। 27th word is sepsis. Sepsis means a serious infection in any body organ. शरीरको कुनै अङ्गमा हुने संक्रमण, शरीरको कुनै अङ्गमा हुने घातक संक्रमण। The patients of COVID-19 have sepsis in respiration system. कोभिड का बिरामीहरूमा श्वास प्रश्वास प्रणालीमा ठूलो समस्या हुन्छ, ठूलो संक्रमण हुन्छ। 28th word is mortality. Mortality means the state of being subject to death or deadliness, dying. मरणासन्न अवस्था, मरणासन्न अवस्था अथवा मृत्यु, मृत्यु हुने अवस्थामा पुग्नु अथवा मृत्यु हुनुलाई मोर्टालिटी भनिन्छ। लो इम्युनिटी पावर leads to mortality during COVID. कोभिड को समयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुनु मृत्युको कारण हुन सक्छ। 29th word is incubation. Incubation means the period of infection in which there may not be any fixed symptoms.
रोगले पुरा आक्रमण नगरेको अवस्था, रोग लागिसकेको हुन सक्छ, भित्र कुनै व्यक्तिको कुनै अङ्गमा संक्रमण भइसकेको हुन सक्छ तर बाहिर लक्षण नदेखिन सक्छन्, त्यस्तो अवस्थालाई इन्क्युबेसन भनिन्छ। The incubation period of COVID is 2 weeks. कोरोना भाइरस लागिसकेपछि लक्षण नदेखिने अवधि 2 हप्ता हो। 30th or last word is concerned. Concerned means worried or situation of deep thinking. चिन्तित, गहिरो सोचको अवस्था, कुनै कुराको बारेमा गहिरिएर सोच्नु पर्ने अवस्था अथवा चिन्तित अवस्थालाई concerned भनिन्छ। The virologists are concerned about the dangers of COVID. विषाणु विज्ञहरू कोभिडको खतराको बारेमा चिन्तित छन्। Dear students, the 30 words that we discussed in this class are very important or useful to introduce COVID-19 or to write the introduction of COVID-19. Please make a list like this on your copy and try to memorize these words. If you include most of the sentences that I have written here in the introduction of COVID-19, then your introduction will be complete. COVID-19 सँग सम्बन्धित विभिन्न भोक्याबुलरीहरू तपाईहरुलाई सिकाइसकेपछि त्यसपछि वास्तविक एसे प्याराग्राफहरुको एक्जाम्पल लिएर म उपस्थित हुनेछु। Thank you very much for your active participation. See you again in the next video. Bye bye.